गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਆਪਾਂ कर रहे हाँ अपना +1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। बच्चों इस चैप्टर ਦੇ ਲਈ मैं पहला 2 वीडियो अपलोड कीतियां हैं, जिस दे विच एक विच आपां कीता स्ट्रक्चर ऑफ एलीमेंटरी कैनाल ते दूसरे विच आपां कीता रिलेटेड उसे ही कड़ी नूं अगे चलाते हुए बच्चों अज आपां करांगे डाइजेशन दी प्रोसैस। डाइजेशन दी प्रोसैस मतलब कि जिहड़ा भी असीं भोजन खाने हाँ ਉਹ ਸਾਡੇ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਗਰੋ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫੂਡ। ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ किस तरह जदों तुसी सारा भोजन खाया तो साडे शरीर ने उस भोजन नूं किस ढंग दे नाल कंज्यूम किया, किस ढंग दे नाल यूज़ किया। तो जिहड़ी साडी जिहड़ी फूड दी प्रोसैस है, डाइजेशन दी प्रोसैस है बच्चों, वो कित्थे शुरू हुंदी है? वो शुरू हुंदी है साडे माउथ दे विच। माउथ दे विच आपां पहलां ही कर चुके हाँ पहली वीडियोज़ दे विच कि की हुंदे ने, टीथ हुंदे ने। टीथ दे नाल फूड की होएगा, च्यू होएगा, मस्टिकेट होएगा। ते जिहड़ी टंग है वो सलाइवरी ग्लैंड तो जिहड़ा सलाइवा निकलदा है उस दे नाल की करदी है, उसनूं मिक्स करदी है ते भोजन नूं टेस्ट करन दे विच हैल्प करदी है। फिर साडे कोल माउथ दे विच की है 3 सलिवरी ग्लैंड जिन्हां तो की निकलदा है सलाइवा। हुण ये सलाइवा की करदा है बच्चों, इत्थे ही साडी सब तो पहलां जिहड़ी डाइजेशन दी प्रोसैस है बच्चों ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਗਲਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਏਮਾਈਲੇਜ਼। एमाइलेज की करेगा, यह स्टार्च नूं सिंपल शुगर दे विच कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हुण भोजन की होएगा, इत्थों कित्थे आएगा ईसोफेगस दे विच। जदों ईसोफेगस च भोजन ने आना, भोजन साडी आहार नली है, तो सब तो पहले कित्थे आंदा है फेरिंक्स दे विच। बच्चों फेरिंक्स दे विच 2 चीज़ां बिल्कुल ओपन खुलदियां ने, एक विंड पाइप साडी साह नली ते एक साडी ईसोफेगस जिहड़ी साडी फूड पाइप है। देखो इन्हां दोनों की कॉमन ओपनिंग है फेरिंक्स दे विच। तो फेरिंक्स दे विच जदों तुहाडा फूड इन द फॉर्म ऑफ, बच्चों एक चीज़ नूं ध्यान रखना कि फूड जदों भी आएगा, इत्थे जिहड़ा फूड आएगा दैट विल बी कॉल्ड बॉलस। वट इज दिस बॉलस? बॉलस की है, थोड़ा जिहा पचा होया फूड जिहड़ा कि सलाइवा की हैल्प नाल होया, मिक्स होया ते ओह कित्थे आया ईसोफेगस दे विच। तो इत्थे जदों ईसोफेगस च आउण लगदा है तो एक एपीग्लोटिस जिहड़ा है वो इसनूं विंड पाइप नूं कवर कर दिंदा है तो फूड कित्थे आ गया ईसोफेगस च। ईसोफेगस दे विच जदों फूड बच्चों नीचे आंदा है तो इत्थे एक पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट हुंदी है। किहड़ी मूवमेंट है? पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट है, जिस दी हैल्प दे नाल फूड की होएगा, जिस मस्कुलर कंट्रैक्शन है, ये बॉलस नीचे आंदा जाएगा तो कित्थे एंटर कर गया साडे स्टमक दे विच या साडे मैदे दे विच। ये बच्चों तुहानूं पार्ट नज़र आ रहा, दिस इज द स्टमक। ठीक है, जदों ही इत्थे आंदा है फूड, इत्थे आ गया तो इस जगह ते की है बच्चों, बिटना यह ईसोफेगस है, यह स्टमक यानी कि गैस्ट्रिक पोर्शन। तो इत्थे की है एक गैस्ट्रिक इसोफेगल स्फिंक्टर है, जिस दे नाल की है कि इत्थे जिहड़ा भोजन है यह बैक नहीं जाता। ठीक है, तो यह इत्थे की आ गया तुहाडे कोल स्टमक आ गया बच्चों। स्टमक दे विच जिहड़ा भोजन है यह करीब 4 तो 5 घंटे तक रहिंदा है। तो इस दे अंदर साडी डाइजेशन की जिहड़ी प्रोसैस है, फर्दर प्रोसैस शुरू हो जाती है। तो
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆ, ਆਕਸੈਂਟਿਕ ਸੈਲਸ, ਪੈਪਟਿਕ ਸੈਲਸ ਤੇ ਗੋਬਲੇਟ ਸੈਲਸ। ਇਹ ਸੈਲਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਲਸ ਬੱਚੋ ਜੋ ਨੈਕ ਸੈਲ ਹੈ ਇਹ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਊਕਸ। ਪੈਪਟਿਕ ਸੈਲ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੀਫ ਸੈਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਪਸਿਨੋਜਨ। ਆਕਸੈਂਟਿਕ ਸੈਲ ਕੀ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ HCl ਜਿਸ ਦੀ pH 1.8। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ HCl ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਸ ਦੀ pH 1.8 ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਮਿਊਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਟਮਕ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਦੀ HCl। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ HCl ਬਣਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ HCl ਇਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸਿਨੋਜਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕ ਹੀ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ HCl ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, HCl ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਐਕਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਪਸਿਨ। ਪੈਪਸਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਪਟਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਪਟਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਨਿਨ। ਰੈਨਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਫੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਦਰ ਫੀਡ ਤੋਂ ਰੈਨਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈਨਿਨ ਮਦਰ ਫੀਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਲਕ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਕੂਲਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਈਮੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, CHYME। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ, ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਫੂਡ ਬੱਚੋ ਫੂਡ ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਕੇ एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन ਦਾ फर्स्ट पोर्शन जिस ਦਾ नाम है डुओडिनम। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਇਲੋਰਿਕ ਸਫਿੰਕਟਰ। ਪਾਇਲੋਰਿਕ ਸਫਿੰਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਓਡੀਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਆ ਗਿਆ ਡਿਓਡੀਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਓਡੀਨਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੂਡ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਕਰੀਟ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਲ ਸਟੋਰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ। ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਈਲ ਡਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਪੇਟੋਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਓਪਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਡਿਓਡੀਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਓਡੀਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਓਡੀਨਮ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਨ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਓਡੀਨਮ। ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਬਾਈਲ ਆਇਆ। ਬਾਈਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਇਜ਼ देयर। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਟਸ। ਇਹ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨੇ, ਬਿਲੀਬਾਰਡਿਨ, ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸਸ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪਸੀਨੋਜਨ, ਕਾਈਮੋਟ੍ਰਿਪਸੀਨੋਜਨ। ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜੋ। ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡੇਜਸ, ਏਮਾਈਲੇਜਸ, ਲਾਈਪੇਜਸ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਏਜਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਟੈਰੋਕਾਈਨੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਪਸੀਨੋਜਨ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ। ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਟੈਸਟੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਕੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਬਲੇਟ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜੂਸ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਊਕਸ ਐਂਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਈਪੈਪਟਾਈਡ, ਲਾਈਪੇਜਸ, ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡੇਜ਼ਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੀਐਚ ਐਲਕਲਾਈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਪੀਐਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ HCl ਕਰਕੇ ਪੀਐਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਬਾਊਟ 7.8 ਪੀਐਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਬ ਮਿਊਕੋਜਲ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਬਰੂਨਰ ਗਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਰਚ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਿਵਰੀ ਏਮਾਈਲੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੀਐਚ ਪੁਆਇੰਟ 6.8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਟੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਜੂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਮਾਈਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਸਿਊਕਸ ਐਂਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਟੋਜ਼, ਲੈਕਟੋਜ਼ ਤੇ ਸੁਕਰੋਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਟੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਲੈਕਟੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਤੇ ਸੁਕਰੇਜ਼ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਿਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫਰਕਟੋਜ਼। ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਚ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਲੂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਚਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇਲੀਅਮ ਤੇ ਜੈਜੂਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵਿਲਾਈ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ, ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹ? ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਟਮਕ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਏजेस ਤੇ ਪੈਪਟੋਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ? ਸਟਮਕ ਦੇ ਫੂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਾਈਮੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ, ਕਾਈਮੋਟ੍ਰਿਪਸਿਨ, ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡੇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਡਾਈਪੈਪਟਾਈਡ। ਫਿਰ ਡਾਈਪੈਪਟਾਈਡੇਜਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿਊਕਸ ਐਂਟ੍ਰਿਕਸ ਇੰਟੈਸਟੀਨਲ ਜੂਸ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਆ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੋ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹੋ? ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕਸ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਯੂਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਟਸ। ਫਿਰ ਲਾਈਪੇजेस ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਗਲਿਸਰਾਈਡਸ। ਡਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਨੋਗਲਿਸਰਾਈਡ। ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਤੇ ਮੋਨੋ ਇਹ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਾਈਪੇजेस ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਤੇ ਗਲਿਸਰੋਲ। ਬੱਚੋ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਤੇ ਗਲਿਸਰੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਤੇ ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਦੀ ਗਲਿਸਰੋਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਏजेस ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ with the help of nucleosidases ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਦੀ ਬੇਸਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ DNA ਤੇ RNA ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਓਡੀਨਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਕੁਇਡ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਇਲੀਅਮ ਤੇ ਜੈਜੂਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਨਅਬਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਕਾਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਕਾਲਮ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਤੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ, ਸਿਗਮੋਇਡ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸਾਲਟਸ। ਤਾਂ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੈਕਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਥਰੂ ਦ ਐਨਸ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਲ ਥਰੋ ਇਟ ਆਊਟ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ। ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਹਾਰ ਨਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਖਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚਾਰਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਊਥ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਊਥ। ਬੱਚੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਊਥ ਦਾ ਮੁਕੋਜ਼ਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਮਕ। ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਵਾਟਰ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ
ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਮਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਓਡੀਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਈਲੀਅਮ ਤੇ ਜੈਜੂਨਮ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਫਰਕਟੋਜ਼, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਗਲਿਸਰੋਲ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੋਟਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੜਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਚੀਫ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਟਰ, ਮਿਨਰਲ, ਡਰੱਗਸ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੂਡ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਟਰ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਈ, ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਬੱਚੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਹੈਗਾ ਜੌਂਡਿਸ। ਜੌਂਡਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਲੀਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਈਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਜ਼ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਨਾ ਕਹੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੀ ਬੱਚੋਂ ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਔਰ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर योर ਬਾਡੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਇਸੋਫੇਗਲ ਸਫਿੰਕਟਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਡਾਇਓਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਡਾਇਓਰੀਆ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਡਾਇਰੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਐਟ ਵਾਂਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ORS ਦਾ ਘੋਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੰਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਅਪਚਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਜ਼ੀਆ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਬਾਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਓ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਗਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।